કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 3માં પ્રશ્ન બેંક આધારિત પર્યાવરણ વિષયની એકમ કસોટી તારીખ 31/8/2024 અંતર્ગત જે લેવામાં આવેલ છે તે કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। मित्रों प्रश्न नंबर 1 है, नीचेना प्रश्नों साचो विकल्प पसंद करो। पहलू, हूँ दीवाल पर जाड़ू बनावुं छूं तो जवाब आवशे सी करोड़ियो। 2, नीचेनामांथी वृक्ष पर क्यू प्राणी रहे छे तो खिसकोली। 3, तांतणाथी गूंथीने सुंदर माळो बनावतुं पक्षी सुगरी। 4, पक्षी माळो वांदरो झाड़ तो उंदर दर में रहे। ड्राव ड्राव मारो अवाज देड़को। 6, मारा अवाजनो गर्जना सिंह गर्जना कहे छे तो सिंहना अवाजने। 7, घूघू बोलूँ छूं अने कूवामां माळो करूँ छूं तो कबूतर। 8, वरसादमां टेहूक टेहूक बोलूँ छूं अने पींछानी सुंदर कला करूँ छूं मोर। 9, हाथी सेना वडे पाणी पीवे छे तो सूंड वडे। 10, मारी गति धीमी छे हूँ पाणी अने जमीन पर रहूँ छूं तो काचबो। 11, चकली चीची बकरी बेबे तो गधेड़ू होंची होंची। 12, खालिया पेटे सरकीने चाले साप। 13, हूँ वरसाद पछी जोवा मळुं छूं मारे पग नथी हूँ पेटे सरकीने चालू छूं अळसिયું। 14, मारे अनेक पग छे खान खजूरो। 15, रणमां लांबा समय सुधी पाणी पीधा वगर चाली शकતું प्राणी कयुं छे तो ऊंट। 16, नीचेनामांथी कोण आपणा घरमां रहे छे तो आपेल तमाम। 17, हूँ आखी रात जागूँ छूं अने दिवसे अजवाळामां सूई जाऊँ छूं घुवड़। 18, बीजा पक्षीना माळामां पोताना ईंडा मूकनार पक्षी कोयल। 19, मूळना भागमां दर बनावीने रहेनारू प्राणी ससलू। 20, नीचेनामांथी क्यू प्राणी मात्र पाणीमां ज रहे छे माछली। 21, मने केळું खाવું गमे छे हूँ कूदवामां अने लटकवामां समय वितावुं छूं वांदरो। 22, उड़े छे छतां बच्चाने जन्म आपे छे तेवुं प्राणी चामाचीडियुं। 23, झाड़ना थड़मां चाती खोदीने बखोल बनावे ते पक्षी कयुं छे बी लखड़खोद। 24, एक पगे ऊभा रही माछलीनो शिकार करतो सफेद रंगनुं प्राणी बगलो। 25, मारो रंग काळो छे अने मारो टहूको मधुर होय छे कोयल। प्रश्न 2 तेनी अंदर पण विकल्पो छे जेमां पहेलो प्रश्न छे, नीचेनामांथी फूलवाળી वनस्पति गुलाब। 2, बाथमां न लई शकाय तेवी कई वनस्पति वड। 3, नीचेनामांथी खरबचड़ा थड़वाळुं वृक्ष લીમડો। 4, नीचेनामांथी લીસા થળવાળું વૃક્ષ નાળિયેરી। 5, ઘટાદાર છાયો આપતી વનસ્પતિ વડ। 6, नीचेनामांथी कया वृक्षनी डाળી દાંતણ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે તો લીમડો। 7, કેરીનું ફળ આંબો। 8, કયા વૃક્ષના પાંદડા તોરણ બનાવવામાં ઉપયોગી છે તો આસોપાલવ। 9, કયા વૃક્ષનો ફળ શ્રીફળ તરીકે ઓળખાય છે નાળિયેરી। 10, नीचेना पैकी कई वनस्पति क्षुभ है तो आसोपालव। 11, औषधि तरीके उपयोगी वनस्पति तुलसी। 12, कई वनस्पतिना पान वाळा होय छे आनो जवाब मित्रों कॉमेंट बॉक्स में आपवानो छे तमारे। 13, नीचेनामांथी वेला प्रकारनी वनस्पति द्राक्ष। 14, कई वनस्पतिनो उपयोग शाकभाजीमां थाय छे तो सरगवो। 15, छोड़ पर थतुं शाकभाजी कयुं छे तो भींडो। 16, कई वनस्पतिना फळनो उपयोग मुखवासी तरीके थाय छे एलची। 17, अथाणामां उपयोगी वनस्पति गुंदर। 18, रणप्रदेशमां थती वनस्पति खजूरी। 19, कंदमूळ प्रकारनी वनस्पति तो सूरण। 20, कई वनस्पतिनी गंधी पारखी शकाय गुलाब। 21, जाणीती औषधीय वनस्पति तुलसी। 22, क्या छोड़ना पर्णने स्पर्श करवाथी तेना पर्ण बीडाई जाय छे तो लजामणी। 23, कई वनस्पतिनो मसाला तरीके उपयोग करी शकाय तो लविंग। 24, कई वनस्पति कठोर छे चना। 25, कई वनस्पतिना पर्णो लांबा होय छे तो केळ। प्रश्न नंबर मित्रों 3 छे एनो अ छे। नीचे आपेला विकल्पमांथी साचो विकल्प पसंद करी जवाब लखवाना छे। पहलो प्रश्न छे कई प्रवृत्ति माटे पाणी जरूरी छे तो मित्रों आपणो जवाब आवशे बी वृक्षो उगाड़वा होय त्यारे पाणीनी जरूर पड़े। बीजुं पाणी कई प्रवृत्ति माटे जरूरी नथी तो गीत गावा माटे। 3, पाणीनी जरूरियात सौथी वधु कई प्रवृत्तिमां पड़शे तो खेतरने पाणी आपवा माटे। पछी 4, मीठा पाणीना स्त्रोतो क्या छे
તો મિત્રો નદી, તળાવ અને ઝરણા એટલે કે આપેલ તમામ. 5. તમે તમારા ઘર કે તેની આજુબાજુમાંથી પીવાનું પાણી ક્યાંથી મેળવશો? તો નળ કે હેન્ડપંપ દ્વારા. 6. તમારા ઘરમાં પાણીનો સંગ્રહ કરવા કયા વાસણનો ઉપયોગ કરો છો? તો મિત્રો માટીનો ઘડો, સ્ટીલનો ઘડો, ડોલ એટલે કે આપેલ તમામની જરૂર પડશે. 7. પાણીનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત? તો મિત્રો અહીંયા આપેલ છે તેમાંથી નદી આવશે. 8. મીઠા પાણીનો સ્ત્રોત? તો નદી. તો ખારા પાણીનો સ્ત્રોત? તો મહાસાગર. મિત્રો પાણીનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત આપણે પીવા માટે નદી આવે છે, કારણ કે દરિયો મોટો હોય છે, પણ એ મિત્રો ખાસ આપણને ઉપયોગમાં નહીં આવે. બરાબર. જો પીવા માટે હોય તો નદી, અને બીજી રીતે પૂછેલું હોય તો દરિયો આવશે. સ્પષ્ટતા કરી છે. તો અહીંયા પણ આપણે ખારા પાણીનો સ્ત્રોત તો જે મહાસાગર આવે છે. પછી પાણી વગર તમે શું શું કરી શકો છો? તો મિત્રો શ્વાસ લઈ શકો છો, ટીવી જોઈ શકો છો, નોટબુક લખી શકો છો, આપેલ તમામ. 10. પાણી વગર તમે શું ન કરી શકો? તો ખેતી કરવી ન શકાય. 11. હું જીવન ટકાવી રાખવા માટે મહત્ત્વની બાબત શું? તો તે છે પાણી. 12. પાણીનો ઉપયોગ કોણ કરે છે? તો મિત્રો માનવી પણ કરે, પશુ પંખી પણ કરે અને જીવજંતુઓ પણ કરે, આપેલ તમામ. પ્રશ્ન 3 એનો બી છે, ટૂંકમાં જવાબ આપવાના છે. જેમાં પહેલું છે, તમે પાણીનો બગાડ કઈ રીતે અટકાવશો? તો મિત્રો આપણે ખુલ્લો નળ નહીં મૂકીશું. પાણી જો નળમાંથી પાણી ટપકતું હોય તો તેને બરાબર આપણે રિપેર કરાવી દઈશું. વધુ પડતું પાણીનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, જરૂરિયાત પૂરતો જ પાણીનો ઉપયોગ કરીશું. તો આવી રીતે કરી શકાય. બીજું, તમે જાણતા હોય તેવી કોઈ પણ 2 નદીઓના નામ. તો બનાસ નદી, બરાબર, પછી નર્મદા છે, તાપી છે, સાબરમતી, આપણે કોઈ પણ લખી શકીએ 2. તમારા વિસ્તારમાં હોય મિત્રો એ લખી શકો છો. 3. નીચે આપેલ શબ્દોમાંથી અલગ પડતો શબ્દ ઓળખીને લખો. નદી, પર્વત, તળાવ અને સરોવર. તો અહીંયા પર્વત છે, અલગ પડે છે. સ્નાન કરવું, કપડાં ધોવા, વાળ વળવા, માટી ગુંદવા. તો વાળ વળવા, કારણ કે પાણીની જરૂર નહીં પડે, એ અલગ પડે છે. 4. દુકાળથી બચવા તમે શું કરશો? તો મિત્રો દુકાળથી બચવા માટે આપણે મોટો કુંડ બનાવીશું, બરાબર, અથવા ચેક ડેમ બનાવીશું, ખેત તલાવડી બનાવીશું, જેથી કરી પાણીનો મિત્રો આપણને વધુમાં વધુ ઉપયોગ થાય તે માટે આપણે પાણીનું રોકાણ કરીશું. બરાબર. તમારા ઘરમાં પાણીની થતી હોય તેવી પ્રવૃત્તિઓ લખો. પાણીથી થતી હોય તેવી. તો મિત્રો આપણા ઘરની અંદર ખાસ તો ખેતરની અંદર પાણી ઉપયોગ થાય, અને ઘરની વાત કરી છે તો રસોડામાં પાણીનો ઉપયોગ થાય, ઢોરને પાવામાં પાણીનો ઉપયોગ થાય. પ્રશ્ન મિત્રો 4 નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે. પહેલું છે, આપણી પ્રથમ શાળા કઈ છે? તો મિત્રો આપણી પ્રથમ શાળા એ આપણું ઘર કહેવાય. બીજું, તમે ઘરના કયા કયા કામમાં મદદ કરો છો? તો ઘરની અંદર જે કામ કરો એ તમે અહીંયા લખી શકો છો. તમારા ઘરમાં રસોઈ કોણ બનાવે? તો મમ્મી બનાવતી હોય. બહેન બનાવતી હોય તો બહેન લખવાનું. તમારા પપ્પા શું વ્યવસાય કરે? તો તમારા પપ્પાનો વ્યવસાય લખવાનો. કોઈ નોકરી કરતા હોય, કોઈ ખેતી કરતા હોય, બરાબર, તેવી રીતે. 5. પપ્પાના પપ્પાને શું કહેવાય? તો પપ્પાના પપ્પા હોય તો એને દાદા કહેવાય. બી. મમ્મીની બહેનને શું કહેવાય? તો માસી. પપ્પાના ભાઈ હોય એને કાકા કહેવાય. કાકાના બહેન હોય એને ફઈ કહેવાય. મમ્મીના ભાઈ તો એને મામા કહેવાય. કાકાના પત્ની તો એને કાકી કહેવાય. પછી સી છે વિભાગ. હું રસોઈનું કામ કરું છું તો મમ્મી રસોઈનું કામ કરે. હું સ્કૂલે જાઉં છું તો આપણે, હું એટલે પોતે, બરાબર, તમારું નામ. હું વ્યવસાય કરવા જાઉં છું તો પપ્પા વ્યવસાય કરે. હું ઘરે બાળકોના વાર્તા કહું છું તો દાદી અથવા દાદા. અને 5. હું ઘરકામમાં મમ્મીને મદદ કરું છું તો બહેન મદદ કરતી હોય છે. વિભાગ ડી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારો વિભાગ છે. તમારા પપ્પાનું પૂરું નામ તમારે લખવાનું, તમારા મમ્મીનું પૂરું નામ, તમારું આખું નામ લખવાનું, તમારા દાદાનું પૂરું નામ લખવાનું, તમારી બહેનનું પૂરું નામ. પૂરું નામ એટલે અટક, પછી નામ અને એમના પપ્પા, બરાબર, એવી પૂરું નામ લખવાનું છે. પછી વિભાગ ઈ પહેલું છે, જ્યારે હું ઉદાસ થઉં છું ત્યારે તો કોની પાસે જવાય? તો મમ્મી પાસે આપણે જતા હોઈએ છીએ. તમે જેની પાસે જતા હોય તે લખી શકો છો. હું ભૂતકાળ વિશે જાણવા માગું છું ત્યારે તો દાદા પાસે જાઉં છું. મારે ખાનગી વાત કહેવી હોય ત્યારે તો આપણે મિત્ર પાસે જઈએ. જ્યારે મને રડવું આવે ત્યારે તો મમ્મી પાસે જાઉં છું. જ્યારે મારાથી કંઈ ખોટું થાય ત્યારે તો પપ્પા પાસે જાઉં છું. તો આવી રીતે લખી શકાય. એના પછી પ્રશ્ન 5નો અ છે, વર્ગીકરણ કરવાનું છે. અહીંયા મિત્રો આપેલું છે અનાજ. તો અહીંયા અનાજમાં ચોખા, ઘઉં અને બાજરીનો સમાવેશ થાય, જ્યારે કઠોળમાં ચણા, વટાણા અને તુવેરનો સમાવેશ થાય. એવી રીતે અહીંયા પણ મિત્રો આપેલું છે, બરાબર, અલગ અલગ બીજનું અનાજ અને કઠોળમાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો અનાજમાં નાગલી, જવ અને ચોખા સમાવેશ થાય, કઠોળમાં મઠ, મગ અને વાલ. પછી ત્રીજું વર્ગીકરણ છે જેમાં કાચા ખાઈ શકાય તેવા. તો
તો ટામેટાં, કાકડી અને ગાજર ખવાય. રાધી અને બાફીને ખાઈ શકાય તેવા તો બટેટા, મગ અને ચોખા. પછી ચોથું વર્ગીકરણ કરીએ તો ખાઈ શકાય તેવી વસ્તુ તો સરગવાના ફૂલ, મરઘીના ઈંડા, અવળીના પર્ણો. ન ખાઈ શકાય તેવા તો કમળનું પ્રકાંડ, સડેલું ફળ, ઘાસ આ ન ખવાય. બરાબર. જોઈશું હવે આગળ મિત્રો વર્ગીકરણ છે. ઘઉંમાંથી બનતી વાનગી તો રોટલી, થૂલી અને શીરો. ચોખામાંથી બનતી વાનગી ખીર, ઢોસા અને ભાત. પ્રશ્ન 5નો બી છે ખોટો શબ્દ ચેકી વાક્યને અર્થસભર બનાવવાનું છે. પહેલું છે ઘઉંમાંથી રોટલી કે પુલાવ બને તો રોટલી બને તો પુલાવ ચેકી દઈશું. બીજું ભાખરી ભાત શેકીને બને છે તો મિત્રો ભાખરી શેકીને બને, ભાત નહીં તો ભાતને ચેકી દઈશું. ત્રીજું ઉબડિયું કચ્છ કે વલસાડની પ્રખ્યાત વાનગી છે તો વલસાડની આવે, કચ્છને ચેકી દઈશું. ચોથું બાજરી તલમાં કે તલમાંથી તેલ બને તો તેલ તલમાંથી બને તો બાજરી ચેકી દઈશું. પછી ટોપરા પાક અને બદામ પાક એ નાળિયેરીમાંથી બનતી હોય છે તો મિત્રો ટોપરા પાક બને, બદામ પાક ચેકી દઈશું. 6 વૃદ્ધ વ્યક્તિ ખોરાકમાં વધુ પ્રમાણમાં પચાવવામાં હળવો ખોરાક કે ભારો ખોરાક લેવો જોઈએ તો હળવો ખોરાક લેવો જોઈએ, ભારો ખોરાક ચેકી દઈશું. 7 સાથી વિદ્યાર્થીના ખોરાક વિશે આપણે સૂગ રાખવી જોઈએ કે રાખવી જોઈએ નહીં તો રાખવી જોઈએ નહીં મિત્રો. 8 ભૂખ લાગે ત્યારે શરીરમાં શક્તિ કે નબળાઈ લાગવા માંડે છે તો નબળાઈ, શક્તિ ચેકી દઈશું. 9 ખોરાકમાં હંમેશા ઘરની વસ્તુ કે બહારની વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તો ઘરની વસ્તુ, બરાબર, બહારની ચેકી દઈશું. 10 ખોરાક એ આપણી જરૂરિયાત છે કે નથી તો જરૂરિયાત છે, નથીને ચેકી દઈશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે તમારું જે પ્રશ્નપત્ર હતું એકમ કસોટીની તે પૂછાયેલું હતું, સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું. અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.